Good morning, all of you. At the very outset, on behalf of the Department of English, I warmly welcome today's resource person, Dr. Karande SB, Head Department of English, BP Sulakhe Commerce College, Barshi. I also welcome Principal Dr. PH Kadam, the chairperson of today's activity. I would also like to welcome Dr. Savita Naik Nimbalkar, coordinator of Lead College Scheme, and Dr. H.G. Dikshit, IQSC coordinator, and the faculty members of the department, and you all students. The Department of English has organized this lecture on the topic Importance of Communication Skills in English under Lead College Scheme. All of us know that the textbooks of compulsory English prepared for the undergraduate classes of arts, commerce, and science are designed to teach communication skills as well as skills of reading comprehension. There are various reasons why communication skills are important for students. Communication skills help students in their study, career development, job interview, and social network. So, the students need to get acquainted with the communication skills in English. I hope the lecture by Dr. Karande will help the students to know much better about the concept of communication skills. I again welcome all the participants, students, the resource person, and the dignitaries of this activity. Now I request Dr. Sheikh Ma'am to introduce the today's resource person, Dr. Karandi. Good morning to all. Today we have a dynamic personality as a resource person, Honorable Dr. Karande SB, Sir, Assistant Professor and Head, Department of English, BP Sulake Commerce College, Barshi. He has 30 years of teaching experience. He has specialization in postmodern literature, British literature, linguistics, English language teaching, science, fiction, and critical theory. He has completed a research topic that is Michael Bruce Sterling Science Fiction and Assessment. He has an one ongoing minor research project sponsored by UGC WRO Pune. He is recognized PhD and MPhil guide in Punyashlok Ahilyadevi Holkar Solapur University, Solapur. He has published 9 papers in international journal. He has attended 9 national seminar, 2 international seminar, 1 workshop and presented 8 papers in seminars. He is working as a member of paper setting committee, examiner and moderator. He has been deliver lectures in various colleges and universities as a guest lecturer. Once again, I welcome today's session resource person, Honorable Dr. Karande SB Sir, on behalf of Department of English, Mudoji College, Fulton. Thank you. Over to Dr. Mani Madam. At the very outset, I would like to express my thanks to head of the Department of English and the principal of the college for inviting me and giving me to have such a great conversation with the students of Modoji College. Honorable Principal Dr. P.H. Kadam sir, Honorable Mane ma'am, Head Department of English, my friend Professor Ashok Shinde, because of him I got this opportunity. Nimbalkar ma'am and Dikshit sir, the coordinator of IQSU, and all the students. I will try my level best to give the judgment to the choice and the subject matter. As Mane ma'am told that I will deliver my lecture on the communication skills. So you all know the importance of communication skills, because our personality is determined by our communication and the ability of how we communicate. So I will share my screen and I will share some PowerPoint presentation just to involve the students into the activities, because when we teach online, it is what you call the very difficult to involve the students in the activity. And online activities are now compulsory for us, and we have to deal the students online, but involving the students is very important.
engagement of the students is very important. Apart from having the engagement of the students, we cannot communicate them effectively. So I would like to share my slides with you and share my PPT as your understanding may become easier. Okay. The topic of my presentation is effective communication skills. And I would like to begin my presentation with the 7 secrets given by Dale Carnegie. We know who Dale Carnegie is. He is the man who has given us many success stories. ओके, तर डेल कार्नेजी हे नाव आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की त्यांनी 7 सक्सेस स्टोरीज अनेक दिलेले आहेत. अँड ही हॅज गिवन 7 सिक्रेट्स फॉर आवर पर्सनल डेव्हलपमेंट. आपल्या वैयक्तिक डेव्हलपमेंटसाठी त्यांनी 7 सिक्रेट दिलेले आहेत. बाय reading these 7 secrets, I would like to begin my lecture. Okay, number 1 is only you can take charge of your personal development. Means only you can change your personality, only you can change yourself. Second, development is a personal process, and development is a personal process means you have to develop yourself. It is a personal process. Nobody can from outside come and develop your attitude, develop your personality. Number 3, success often occurs in places where you least expect it. आणि यश आपल्याला अशा ठिकाणी मिळतं की जिथे आपण कमी अपेक्षा गृहीत धरलेली असते. फोकस ऑन द लिटल थिंग्स अराउंड यू, नॉट जस्ट द बिगर पिक्चर. ओके, अँड often what we do, we set ourselves the bigger aims, but we neglect little things around us. So Dale Carnegie here tells us that we have to focus little things. We have to pay much more attention to the little things in order to do something big. काहीतरी आपल्याला मोठं करायचं असेल तर आपल्याला छोट्या छोट्या गोष्टींकडे लक्ष द्यावं लागतं. छोट्या छोट्या गोष्टींकडे दुर्लक्ष करून आपल्याला मोठ्या गोष्टी साध्य करता येत नाहीत, असं डेल कार्नेजींचं मत आहे. फिफ्थ, improving your listening skills will make you a better communicator. This is very important and it is related to the communication skills aspect. The communication skill aspect ची related part आहे. When we talk about the communication skill, we often take it to the speaking skill. ही कम्युनिकेशन स्किल म्हटलं की आपण त्याचा संबंध फक्त बोलण्याशी गृहीत धरतो. But you can speak only when you have the much better ability of listening. की चांगली लिसनिंगची ॲबिलिटी असेल तरच तुम्हाला चांगलं बोलता येतं. Those who can speak must be able to listen first. But those who are good listeners can be good speakers. की जे चांगले लिसनर असतात ते चांगले स्पीकर होऊ शकतात. So Dale Carnegie tells that, or one of the what you call secrets of getting developed is improving listening skills according to him. Never stop learning new skills and practicing basic ones. तर तुम्ही सातत्याने नवीन स्किल शिकण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. And seventh one, success starts with failure and it is a trial and error process. ही कम्युनिकेशन स्किलच्या रिलेटेड काही पार्ट आपला आहे की 7 सिक्रेट डेल कार्नेजी यांनी यशाबद्दलची सांगितलेली आहे. And we get education or we do whatever we are doing in our life just for getting success in our life. आपल्या जीवनात यश मिळवण्यासाठीच आपण शिक्षण घेत असतो, यश मिळवण्यासाठीच सगळ्या गोष्टी करत असतो. सो वी मस्ट नो द सिक्रेट्स ऑफ बीइंग सक्सेसफुल. यशस्वी होण्याचे काही सिक्रेट्स आपल्याला माहिती असले पाहिजेत आणि ते 7 त्यांनी सांगितलेले आहेत. काय सांगितलेले आहेत की तुम्ही स्वतःला बदलू शकता. स्वतःचा विकास करणं ही इंडिव्हिज्युअल प्रोसेस आहे, पर्सनल प्रोसेस आहे. तिसरं त्यांनी सांगितलंय की यश हे जिथं तुम्ही कमी अपेक्षा ठेवलेली असते तिथंच खरं तर दडून बसलेलं असतं. आणि छोट्या छोट्या गोष्टींवर लक्ष केंद्रित केलं तर आपल्याला मोठं ध्येय साध्य करता येतं. आणि 5वं सांगितलं त्यांनी की इम्प्रूव्हिंग लिसनिंग स्किल. की तुम्हाला जर यशस्वी व्यक्ती बनायचं असेल, वैयक्तिक डेव्हलपमेंट करायची असेल तर तुम्ही लिसनिंग स्किल डेव्हलप करा. आणि 6वं ते सांगतात की यू हॅव टू ऑलवेज फोकस ऑन लर्निंग न्यू स्किल्स. नवीन स्किल्स शिकण्याकडे तुमचा फोकस असला पाहिजे. अँड यू शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ फेल्युअर्स बिकॉज फेल्युअर्स स्टार्ट्स सक्सेस. ट्रायल अँड एरर इज अ मेथड ऑफ गेटिंग सक्सेसफुल और गेटिंग डेव्हलप्ड.
की विकास जर आपला स्वतःचा करायचा असेल, पर्सनल डेव्हलपमेंट जर आपल्याला स्वतःची करायची असेल, तर हे 7 सिक्रेट्स या ठिकाणी डेल कार्नेजीने सांगितलेले आहेत की ते आपल्याला कम्युनिकेशन स्किलच्या रिलेटेड पण काही पार्ट आहे. पुन्हा ही स्लाइड मला डेल कार्नेजी यांची तुमच्याशी शेअर करायची आहे. हिअर डेल कार्नेजी सेज there are 4 ways and only 4 ways in which we have contact with the world. We are evaluated and classified by these 4 contacts: what we do, how we look, what we say, and how we say it. तर डेल कार्नेजी पुन्हा काय म्हणतात बघा, there are only 4 ways which make you connected to the outer world or world outside. की फक्त 4च असे मार्ग असतात की जे तुम्हाला इतर जगाशी जोडतात. पुढे ते म्हणतात की यू आर ऑल द टाइम इव्हॅल्युएटेड बाय दीज 4 वेज और बाय दीज 4 कॉन्टॅक्ट्स. की केवळ 4 गोष्टींच्या माध्यमातूनच समाज पण तुमचं काय करत असतो, मूल्यमापन करत असतो. डेल कार्नेजी अतिशय महत्वाची गोष्ट सांगतात आणि तिथूनच आपण कम्युनिकेशन स्किलकडे वळणार आहोत की देर आर ओनली 4 वेज विच keep you connected with the outside world, and these 4 ways are the ways used by the people to evaluate you. आणि ते 4 मार्ग असे आहेत की जे 4 मार्ग तुमचं इव्हॅल्युएशन करण्यासाठी वापरले जातात. कुठले 4 मार्ग आहेत? नंबर 1 व्हॉट वी डू, आपण काय करतो. नंबर 2 हाऊ वी लुक, आपण कसे दिसतो. आणि नंबर 3 व्हॉट वी से, आपण काय बोलतो लोकांशी, काय सांगतो, म्हणजे व्हॉट वी कम्युनिकेट. अँड हाऊ वी से इट, आणि आपण ते कसं मांडतो. म्हणजे बघा की आपण काय करतो, आपण कसे दिसतो, आपण काय बोलतो आणि आपण कशा पद्धतीनं बोलतो. हे 4च मार्ग असतात जे आपली पर्सनॅलिटी डिटरमाइन करत असतात, आपलं इव्हॅल्युएशन करण्यासाठी ट्रेट्स लोकांना उपलब्ध करून देत असतात. आणि हे 4 असे मार्ग आहेत की जे आपल्याला इतर समाजाशी कनेक्ट करून ठेवतात. And last 2 are almost 3 of these. त्यातले 3, how we look, what we say, and how we say it. These 3 are related to our ability of communicating people. आणि यातले शेवटचे 3 जे आहेत ते आपण कशावर अवलंबून आहेत, आपण इतरांशी कसं कम्युनिकेट करतो यातील. हाऊ वी लुक, इट इज पार्ट ऑफ नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशन. What we say it is a part of our communicative ability, and how we say it is how we make our communication effective. Okay, so these 3 aspects are totally related to the ability of our communication. So according to Dale Carnegie, these 4 things determine your personality. You are all the way evaluated by these 4 things, and among these 3 out of these 4, 3 are totally related to our ability of communicating. यात बघा डेल कार्नेजीने जे 4 मार्ग सांगितलेले आहेत. व्हॉट वी डू म्हणजे आपण काय करतो, हाऊ वी लुक म्हणजे आपण कसे दिसतो, व्हॉट वी से म्हणजे आपण नेमकं काय बोलतो, आणि हाऊ वी से इट म्हणजे आपण कसं बोलतो. 3 जर आपण शेवटचे बघितले की हाऊ वी लुक, आपण दिसतो कसे, इट इज आवर पार्ट ऑफ पर्सनॅलिटी, आपल्या व्यक्तिमत्वाचा भाग असतो. अँड our body language comes out of these. यातून आपली बॉडी लँग्वेज येत असते. and body language even creates impact, or it makes our communication effective or ineffective. So how we look can be taken as a part of body language. What we say and how we say it, these 2 aspects are related to our communication and making our communication as effective as possible. तर डेल कार्नेजींनी आपलं मूल्यमापन करण्यासाठी समाज ज्या 4 टेस्ट किंवा कसोट्यांचा वापर करतो, त्या 4 कसोट्या सांगितलेल्या आहेत. आणि महत्वाचं म्हणजे त्यातल्या 3 कसोट्या ह्या कशाशी रिलेटेड आहेत, आपल्या कम्युनिकेशनशी रिलेटेड आहेत. सो द ऍक्ट ऑफ कम्युनिकेशन और मेकिंग कम्युनिकेशन ॲज इफेक्टिव्ह ॲज पॉसिबल इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ते कम्युनिकेशनची ऍक्ट म्हणून महत्वाची बनते, आणि आपण आपलं कम्युनिकेशन कसं इफेक्टिव्ह करू हे महत्वाचं बनतं. कारण याच्यावरूनच आपल्या व्यक्तिमत्वाचं मूल्यमापन समाज करणार असतो, आपल्या सभोवतालचे लोक करणार असतात. अँड आवर सक्सेस कॅन बी डिटरमाइंड बाय दीज 4 आस्पेक्ट्स. आणि आपल्या या 4 गोष्टींवरच आपलं यश पण अवलंबून असणार असतं. सो वी मस्ट फोकस ऑन दीज 4 आस्पेक्ट्स दॅट कीप्स
that keep us connected with the outside world. ओके, तर या 4 गोष्टींवर आपला फोकस असणं महत्वाचं आहे. यातलं व्हॉट वी डू याच्यावर आज आपल्या लेक्चरमध्ये माझा फोकस असणार नाही, बट हाऊ वी लुक और हाऊ शुड वी लुक, आपण कसं दिसलं पाहिजे, कसं असलं पाहिजे याच्यावर पण आपला फोकस असेल. व्हॉट वी से अँड हाऊ वी से, आपण कम्युनिकेशन करतो म्हणजे नेमकं काय करतो, आणि हाऊ वी हॅव टू से, आपण कसं ते म्हटलं पाहिजे याच्यावर पण आपला फोकस असेल तर हा पार्ट आहे. ओके, नाउ वी विल मूव टू our basic or the core part of our lecture. In my lecture, I would like to focus on these 6 aspects. Number 1, understanding communication. Understanding communication means we will see the definition of communication, number 1, and number 2, we will see the process of communication. How exactly the communication takes place. These 2 things we will focus on in this first aspect. Means my lecture will be divided into 6 parts, and in the first part we will see the definition of communication and the process of communication. Number 2 is the communication barriers. When we try to make our communication as effective as possible, there are some barriers, and barriers can make your communication a bad communication. Or when we talk about communication can either be a good communication or bad communication, and bad communication happens only because of the barriers of communication. And what are the barriers of communications we will see in the second part of my lecture. Third part will deal with the paraverbal communication skills. The paraverbal communication skills are the skills which focus on the pitch, speed of our words. ओके, तर पॅराव्हर्बल मध्ये काय येतं की आपण बोलताना आपला स्पीड काय असतो, बोलताना आपला टोन काय असतो, आणि टोन पण आपल्या अर्थाला मॅटर करत असतो, बोलण्याचा स्पीड पण आपल्या अर्थाला मॅटर करत असतो. सो पॅराव्हर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स वी विल सी इन द थर्ड पार्ट. देन नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशन दॅट इज बॉडी लँग्वेज. बॉडी लँग्वेजचा पण आपल्या कम्युनिकेशन मध्ये पार्ट असतो, तो आपण नंबर 4 मध्ये बघूया. देन लिसनिंग स्किल. Listening skill is a very important skill, because if you are not a good listener, you cannot be a good speaker. जर तुम्ही चांगले लिस्नर नसाल तर चांगले स्पीकर बनू शकत नाही. If you want to master over the skill of speaking, then you have to master the skill of listening. जर तुम्हाला स्पीकिंग स्किलवर मास्टरी मिळवायची असेल तर तुम्हाला लिसनिंग स्किलवर मास्टरी मिळवायला लागेल. So we will see some tips regarding the improvement of listening skill in the 5th section of my lecture, and the last part will be related to the questioning techniques, because questioning techniques make your communication ability effective one. Okay, so तर असा आपला हा पार्ट असेल की आपल्या लेक्चर मध्ये आपण 6 विभाग करतोय. नंबर 1 आहे अंडरस्टँडिंग कम्युनिकेशन. यामध्ये आपण कम्युनिकेशनची व्याख्या बघूया आणि कम्युनिकेशनची नेमकी प्रोसेस कशी चालते ते बघूया. सेकंड पार्ट मध्ये आपलं जे कम्युनिकेशन होतं ते चांगलं कधी कधी होत नाही, मग त्याला अडथळे निर्माण होतात. तर कम्युनिकेशन चांगलं होण्यामध्ये नेमके कुठले अडथळे असतात हे आपण सेकंड पार्ट मध्ये बघूयात. पॅराव्हर्बल कम्युनिकेशन स्किल हा तिसरा पार्ट असेल आपला. पॅराव्हर्बल कम्युनिकेशन मध्ये आपण बोलताना आपल्या वाक्याला जो टोन असतो त्याचे चढ उतार असतात, आणि त्या चढ उतारावरून आपल्या वाक्याचे अर्थ बदलत असतात, आणि ते अर्थ बदलले की आपल्या कम्युनिकेशन वरती त्याचा परिणाम होत असतो. चांगला परिणाम, वाईट परिणाम, दोन्ही परिणाम होत असतात. आणि मग पॅराव्हर्बल कम्युनिकेशन स्किलचा पार्ट आपण तिसऱ्या याच्यात बघणार आहोत. चौथा भाग असेल आपला बॉडी लँग्वेजचा. तर बॉडी लँग्वेज म्हणजेच नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशन. जेवढा आपण शब्दातनं बोलतो त्यापेक्षा बऱ्याच वेळा अधिक आपण बिगर शब्दातनं आपल्या हालचालीतून बोलत असतो. प्रत्येक गोष्ट आपली बोलत असते. आपलं शरीर, आपल्या शरीराच्या हालचाली, आपली चालण्याची स्टाईल, आपले कपडे, आपले डोक्यावरचे केस कसे, त्याचा भांग पडलाय, कुठल्या पद्धतीचे केस ठेवलेत, याच्यावरून पण लोक आपलं जजमेंट करत असतात. ते पण लोक मिनिंग घेत असतात. तो पण एक बॉडी लँग्वेजचा पार्ट असतो, आणि तो नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशन आहे. त्यानंतर आपलं लिसनिंग स्किलचा पार्ट असेल, आणि शेवटी क्वेश्चनिंग टेक्निकचा पार्ट असेल. ओके, सो this is what I will deal with throughout my lecture. Okay, now we will move to the first part, that is of understanding communication. ते पहिल्या पार्ट कडे आपण जाऊयात, तो आहे अंडरस्टँडिंग कम्युनिकेशन. तर अंडरस्टँडिंग कम्युनिकेशन मध्ये आपण या 4 गोष्टी बघूयात. व्हॉट इज कम्युनिकेशन, हाऊ डू वी कम्युनिकेट, कम्युनिकेशन फॅक्टर्स
अँड वन वे वर्सेस टू वे कम्युनिकेशन. तर माझा फोकस यामध्ये या दोन पहिल्या बाबींवरच असेल, म्हणजे व्हॉट इज कम्युनिकेशन आणि नंबर 2 हाऊ डू वी कम्युनिकेट. नेमकं आपण कम्युनिकेट कसं करतो, या दोन गोष्टींवरती असेल माझा फोकस. तर पहिल्यांदा आपण वी विल सी द डेफिनेशन्स ऑफ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशनच्या डेफिनेशन बघूयात. दिस इज द डेफिनेशन टेकन फ्रॉम विकिपीडिया. विकिपीडिया मधून ही डेफिनेशन घेतलेली आहे. बघा काय डेफिनेशन आहे. द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इज व्हॉट अलाउज अस टू इंटरॅक्ट विथ अदर पीपल. विदाउट इट we would be unable to share knowledge or experiences with anything outside of ourselves. Common forms of communication include speaking, writing, gestures, touch and broadcasting. तर इथं कम्युनिकेशन म्हणजे काय म्हटलं की कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस. कम्युनिकेशन म्हणजे प्रक्रिया. काय करते ही प्रक्रिया? इट अलाउज अस, ते आपल्याला अलाउ करते, परवानगी देते. कशासाठी? टू इंटरॅक्ट विथ अदर पीपल, की इतर लोकांशी संभाषण साधण्याची परवानगी देणारी जी प्रक्रिया आहे त्याला आपण कम्युनिकेशन म्हणतो. इन शॉर्ट वी कॅन से दॅट इट इज अ प्रोसेस इन विच वी इंटरॅक्ट विथ पीपल. ही कम्युनिकेशन म्हणजे अशी प्रक्रिया आहे की ज्या माध्यमातून आपण लोकांशी संवाद साधत असतो. संवाद साधतो म्हणजे काय करतो? वेन वी इंटरॅक्ट मीन्स व्हॉट वी डू, वी एक्सचेंज अवर फिलिंग्स, वी एक्सचेंज अवर थॉट्स, वी एक्सचेंज अवर इमोशन्स. ओके. And because of this process, we are able to share knowledge to the others. We are able to share our thoughts to the others. We are able to share experiences with the others. So communication is a process through which we share our knowledge, we share our experiences, we share our thoughts, we share our feelings, and we interact with the other people. बरोबर. तर आपण कम्युनिकेशनच्या प्रक्रियेच्या माध्यमातून लोकांना आपलं, माझ्याकडे असणारं ज्ञान देत असतो, लोकांना आपले अनुभव सांगत असतो, लोकांशी आपले विचार शेअर करत असतो, लोकांशी इंटरॅक्ट करत असतो, म्हणजे संवाद साधत असतो. आणि मग हे करताना आपण कशाच्या माध्यमातून करतो? तर देर आर सम फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन अँड वी नो लँग्वेज इज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन. भाषेच्या व्यतिरिक्त कम्युनिकेशन करणं आपल्याला शक्य नसतं. सो लँग्वेज इज द मीडियम थ्रू विच वी शेअर अवर नॉलेज, through which we share our experiences and through which we interact. And for that we use some forms. We use sometimes the form of speaking for giving knowledge. Sometimes we may write our thoughts, or sometimes we may share our feeling through gestures. Okay. तर आपण या काही फॉर्मचा वापर करून आपलं नॉलेज इतरांना शेअर करत असतो. तर थोडक्यात कम्युनिकेशन म्हणजे काय? की कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस through which we interact with other people. Okay. Through this process we share our knowledge, we share our experiences, we share our thoughts, we share our feelings. And for that we use some forms. आणि यासाठी आपण काही फॉर्म्स वापरत असतो. Sometimes by speaking we share our knowledge. Sometimes we can write our thoughts and share it to others. Okay. We were actually seeing the definition of communication. Communication ची व्याख्या आपण बघत होतो. Communication is the process through which we communicate or interact with the people. We express our thoughts, we express our emotions, we express our feelings, and many other things we say, we tell to other people can be taken as a part of communication. And we are basically willing to master the art of communication. की कम्युनिकेशनच्या आर्टवर मास्टरी करणं हा आपला एक महत्वाचा पार्ट असतो. तर when we just focus on the very aspect of communication, we have to try to make our communication as effective as possible. Okay. So आपण पहिल्यांदा बघितलं की कम्युनिकेशन म्हणजे नेमकं काय, की डेफिनेशन आपण कम्युनिकेशनची बघितली. आता आपण ह्या सेकंड पार्ट मध्ये जो भाग बघूयात आपण, तो म्हणजे कसं आपल्याला आपलं कम्युनिकेशन इफेक्टिव्ह करता येईल. तर कम्युनिकेशन जर इफेक्टिव्ह आपल्याला करायचं असेल तर आपल्याला काही गोष्टी काय कराव्या लागतील, काही गोष्टींवरती लक्ष द्यावं लागेल की नेमकी कम्युनिकेशनची प्रोसेस चालते कशी, की नेमकं या कम्युनिकेशनच्या पार्ट प्रोसेसमध्ये कशा पद्धतीनं आपण ती समजून घेण्यासाठी हे करू शकतो. तर कम्युनिकेशन प्रोसेस
इट इज अ सायकल, की खरं तर आता माझं एक अतिशय चांगल्या पद्धतीचं प्रेझेंटेशन खरं तर होतं. तो आपण पार्ट आपण बघूया, आता जाऊ द्या. थोडासा फिजिकल बॅरियर आल्यामुळे आपण हे करतोय. तर कम्युनिकेशनची डेफिनेशन आपण बघितली, की आपण असं म्हणू शकतो की द ऍक्ट बाय विच वी ट्रान्सफर इन्फॉर्मेशन, थॉट, इमोशन्स एटसेट्रा फ्रॉम वन पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल टू अनदर. की आपण एका व्यक्तीला किंवा व्यक्तीच्या समुदायाला आपले जे विचार, भावना प्रकट करतो, त्या प्रोसेसला आपण कम्युनिकेशन असं म्हणतो. आता ही प्रोसेस कम्युनिकेशनची कशी चालते, दिस डायग्राम शोज यू द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन. की कम्युनिकेशन जर व्हायचं असेल तर दोन व्यक्ती महत्वाच्या असतात. एक म्हणजे सेंडर, जो आपल्याला इथं सुरुवातीला दिसतोय, आणि सेकंड वन इज रिसिव्हर, दुसरा व्यक्ती असतो रिसिव्हर. सेंडर वी कॅन टेक इट ॲज अ स्पीकर, की सेंडर म्हणजे आपण एक स्पीकर या अर्थानं पण ते घेऊ शकतो. अँड रिसिव्हर इज अ लिसनर. रिसिव्हर हा कोण असतो? लिसनर असतो. अँड द मेसेज इज ट्रान्समिटेड फ्रॉम सेंडर टू ए रिसिव्हर. अँड वेन द इंटेंडेड मेसेज ऑफ ए सेंडर रिसिव्ड बाय ए रिसिव्हर, देन ओनली द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस. बोलणाराला जे बोलायचं आहे, बोलणाराच्या मनातला जो अर्थ आहे, तो जर बरोबर पद्धतीनं रिसिव्हर पर्यंत पोहोचला तर आपण त्याला कम्युनिकेशनची प्रक्रिया पूर्ण झाली असं म्हणतो. मग ही प्रोसेस कशी होत असते, की देर आर सर्टन स्टेप्स विच आर देअर और दीज आर कन्सिल्ड स्टेप्स वाईल द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस. की कम्युनिकेशनची प्रक्रिया जेव्हा होत असते तेव्हा ती या प्रोसेसनं होत असते. की नंबर वन, की सेंडर जो असतो तो काय करतो, त्याला काहीतरी बोलायचं असतं. मीन्स ही हॅज समथिंग टू से. ओके, की त्याला काहीतरी बोलायचं असतं, त्याला काहीतरी सांगायचं असतं. दॅट इज मेसेज. ओके, त्याच्याकडे काहीतरी मेसेज असतो. अँड ही वॉन्ट्स और सी वॉन्ट्स दिस मेसेज टू बी ट्रान्समिटेड टू अ रिसिव्हर, or he want to send the message to a receiver. And for sending his message he has to process his message. त्याच्या मेसेजवर त्याला काहीतरी प्रक्रिया करावी लागते. सेंडरच्या मनामध्ये जो अर्थ असतो त्या मनातल्या अर्थाला तो एनकोड करतो. एनकोडिंग, आता कोड आणि डिकोड ह्या गोष्टी तुम्हाला माहिती आहेत. त्याच्या मनातला जो मेसेज आहे तो त्याला त्या व्यक्तीपर्यंत पाठवायचा आहे. तर त्या व्यक्तीपर्यंत पाठवत असताना तो कसा पाठवावा लागेल, जे माझ्या मनातला विचार आहे त्या मनातल्या विचाराचं रूपांतर मला कशात करावं लागेल, शब्दात करावं लागेल. मीन्स आय वॉन्ट टू से समथिंग टू यू, दॅट इज माय मेसेज, अँड माय मेसेज इज इन माय माइंड अँड इट इज इन द फॉर्म ऑफ थॉट, अँड दॅट थॉट आय हॅव टू कन्वर्ट इट इन टू वर्ड्स. दॅट इज द प्रोसेस ऑफ एनकोडिंग. त्या प्रोसेसला आपण एनकोडिंग म्हणतो. जे सेंडर जेव्हा बोलत असतो किंवा त्याला बोलायचं असतं लिस्नरशी, तेव्हा त्याच्या मनातला मेसेज तो एनकोड करतो. मेसेज तो एनकोड करतो, शब्दामध्ये त्याचं रूपांतर करतो. अँड देन हिज इंटेंडेड मेसेज इज फॉर्म्ड. आणि मग त्या अर्थाचं, त्याच्या मनातल्या विचाराचं तो शब्दामध्ये रूपांतर करतो. त्या शब्दामध्ये रूपांतर करण्याच्या प्रोसेसला आपण एनकोडिंग म्हणतो. ओके, आणि मग एनकोडिंग झाल्यानंतर त्याचा मेसेज रेडी असतो. नाउ ही इज रेडी विथ द मेसेज. नाउ ही इज रेडी विथ द वर्ड्स विच ही वॉन्ट टू कन्वे टू द लिसनर. आता तो शब्दांशी तयार आहे शब्दांमध्ये, आणि शब्दांचा तो मेसेज त्याला कोणाला पाठवायचा, आपला त्याला रिसिव्हरला, म्हणजे ज्याला ऐकणारा माणूस आहे त्याला पाठवायचा. अँड फॉर दॅट, म्हणजे त्याचा मेसेज तयार आहे, शब्दामध्ये तयार आहे. नाउ ही विल try to select the channel which will be suitable for his message. की त्याच्या मेसेजसाठी सुटेबल असणारा चॅनल तो निवडतो. मग व्हेरियस चॅनल्स आर द्यार. म्हणजे कधी कधी आपला मेसेज मग तो रिटर्न फॉर्म मध्ये द्यायचा, स्पोकन फॉर्म मध्ये द्यायचा, टेलिफोनवर बोलायचं, कॉम्प्युटरवर बोलायचं, का फेस टू फेस बोलायचं. दीज आर द चॅनल्स ऑफ कम्युनिकेशन. मीन्स सेंडर वन्स रेडी विथ हिज एनकोडेड मेसेज selects the proper channel to send the message to the receiver. रिसिव्हरला तो मेसेज पाठवण्यासाठी तो चॅनलची निवड करतो.
अँड थ्रू दिस चॅनल ही सेंड्स द मेसेज टू द रिसिव्हर, आणि मग तो रिसिव्हरला मेसेज जातो. आता रिसिव्हरला जेव्हा मेसेज जातो तेव्हा त्याच्या कानावरती शब्द पडतात, त्या शब्दाचं रूपांतर त्याला अर्थामध्ये करावं लागतं. दॅट इज द प्रोसेस ऑफ डिकोडिंग. आणि मग ही डिकोडिंगची प्रक्रिया होते, आणि डिकोडिंगची प्रक्रिया झाल्यानंतर मग लिस्नर काय करतो, त्याचा अर्थ किंवा त्याचं उत्तर तो सेंडरला परत पाठवतो. दॅट इज फीडबॅक. दॅट इज फीडबॅक. दिस इज हाऊ द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस. की अशा पद्धतीनं कम्युनिकेशनची प्रक्रिया चालत असते. कम्युनिकेशनची प्रक्रिया चालते. म्हणजे कळतंय का बघा, सेंडर, देन एन्कोडिंग, देन मेसेज इज रेडी, then he chooses the proper channel to convey the message, then the message is received by the receiver, and then receiver decodes the message or decode the words into the meaning of that particular words, and then he replies to whatever the message sent by the sender. That is called feedback, and this is how the entire process of communication takes place. आणि अशा पद्धतीनं पूर्ण कम्युनिकेशनची प्रक्रिया चालत असते. तर पहिल्यांदा आपण कम्युनिकेशनचं मिनिंग बघितलं, त्यानंतर प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन आपण बघितली. आता हे कम्युनिकेशन आणि कम्युनिकेशनची प्रोसेस बघितल्यानंतर महत्वाचा मार्ग उरतो तो आपलं कम्युनिकेशन इफेक्टिव्ह करणं, आपलं कम्युनिकेशन जास्तीत जास्त प्रभावित करणं. किंवा बोलतात तर सगळेच, पण बोलणं आपलं अधिकाधिक प्रभावी करणं ही अतिशय महत्वाची गोष्ट असते. आणि मग जेव्हा काय होतं की कम्युनिकेशन कॅन बी ऑफ टू टाइप्स, म्हणजे दोन प्रकारचं कम्युनिकेशन आपण म्हणू शकतो. वन इज गुड कम्युनिकेशन और अनदर वन इज अ बॅड कम्युनिकेशन. आता गुड कम्युनिकेशन दॅट इज इफेक्टिव्ह कम्युनिकेशन. इफेक्टिव्ह कम्युनिकेशन कशाला म्हणायचं की एक्झॅक्टली व्हॉट सेंडर और द स्पीकर इंटेंड्स टू से हॅज टू बी अंडरस्टूड बाय द रिसिव्हर. की जे काही स्पीकरला एक्झॅक्टली म्हणायचं आहे तेच जर बरोबर रिसिव्हर पर्यंत पोहोचलं, तेच जर ऐकणाऱ्यापर्यंत बरोबर पोहोचलं, तर त्याला आपण इफेक्टिव्ह कम्युनिकेशन असं म्हणतो. And if the message is not exactly received by the receiver or somehow maybe it can be misinterpreted, then the bad communication takes place. आणि जर मग सेंडरला जे म्हणायचं असतं ते जर बरोबर रिसिव्हर पर्यंत नाही पोहोचलं, त्याचा काही चुकीचा अर्थ निघाला, वेगळा अर्थ निघाला किंवा वेगळा अर्थ जर रिसिव्हरनं काढला, तर त्याला आपण काय म्हणतो, बॅड कम्युनिकेशन असं म्हणतो. So when we want to make our communication as effective as possible, we have to learn the ability of making our communication effective. And we can make our communication effective only when we what you call send the exact intended message to the receiver, or whenever we will convert our communication into a good communication, then only our communication can be effective. आणि जर मग आपल्याला जे म्हणायचं आहे तेच जर नेमकं बोलणाऱ्यापर्यंत पोहोचलं, ऐकणाऱ्यापर्यंत पोहोचलं, तर आपलं कम्युनिकेशन चांगलं होऊ शकतं. तर ही दिस इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन. तर ही कम्युनिकेशनची प्रक्रिया आहे. आणि कम्युनिकेशनची प्रक्रिया कशी नेमकी चालते हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे. की टर्मिनॉलॉजी जी आहे त्याची मिनिंग इथं मी सांगितलं की व्हॉट इज सेंडर, की सेंडर इज द पर्सन हू सेंड्स द मेसेज, हू सेंड्स द इन्फॉर्मेशन. देन द एन्कोडिंग. एन्कोडिंग, व्हॉट इज एन्कोडिंग? एन्कोडिंग इज what you call organizing the content, organizing the meaning into appropriate words or appropriate non-verbal medium depending on the context of the communication. That is encoding. Third one is the message. The message is the exact information, the exact idea, exact thought, exact emotion which the speaker wants to convey. की स्पीकरला जो मेसेज द्यायचा आहे, जी आयडिया द्यायची आहे, जो थॉट व्यक्त करायचा आहे, त्याला आपण मेसेज म्हणतो. देन चॅनल. चॅनल म्हणजे काय की थ्रू विच वी ट्रान्समिट द मेसेज टू द लिस्नर, की ज्या माध्यमातून आपण आपला मेसेज लिस्नर पर्यंत पोहोचवतो त्याला चॅनल असं म्हणतात. देर आर व्हेरियस मोड्स थ्रू विच वी सेंड द मेसेज टू द लिस्नर, लाईक फेस टू फेस कम्युनिकेशन, जे समोरासमोर बोलून आपण आपला मेसेज पुढच्या माणसापर्यंत पाठवू शकतो. देन वी कॅन हॅव टेलिफोनिक कन्व्हर्सेशन, रिटन मेल. नाउ वी आर युझिंग द टेक्नॉलॉजी दॅट इज इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी ॲज अ चॅनल फॉर ट्रान्समिटिंग माय मेसेज टू द मेसेज विच यू आर लिसनिंग. ओके, तर तुमच्याकडे हा मेसेज पाठवण्यासाठी मी चॅनल वापरतोय, तर दिस इज द चॅनल. ते नसतो रिसिव्हर. रिसिव्हर इज अ पर्सन टू हुम वी सेंड द मेसेज,
की रिसिव्हर म्हणजे असा व्यक्ती असतो की ज्याला आपण मेसेज पाठवतो. डिकोडिंग इज अ प्रोसेस ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ or it is the process of converting the message sent by the speaker into the intelligible language or into what you call the proper meaning, की योग्य अर्थामध्ये दिलेल्या शब्दांचं रूपांतर करणं, इंटरप्रिटेशन करणं, कन्व्हर्जन करणं, दॅट इज डिकोडिंग. अँड फीडबॅक म्हणजे the response given by the receiver to the message of the speaker. Okay, so this is what the process of communication means. We have learned the definition of communication and we have learned the process of communication. की process of communication runs in a form of chain, की chainच्या फॉर्म मध्ये चालतो. means the message is given by a sender to the receiver and while sending the message from sender to the receiver it goes through certain process आणि त्यात तो सर्टन प्रोसेस मधून जात असतो. That is, sender first encodes the message, then he creates his own message, then he choose the proper channel to transmit the message to the listener. Then the receiver receives the message, he decodes it, and then responds to the message sent by the sender. की सेंडरनं सेंड केलेल्या मेसेजला तो काय करत असतो, पुन्हा रिस्पॉन्ड करत असतो. की दिस इज व्हॉट द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन. ही प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन अशा पद्धतीनं चालत असते. तर आता आपण हे बघितलं पाहिजे की प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन बरोबर मग बॅरियर्स कम्युनिकेशन मधले काय आहेत, की बॅरियर्स कम्युनिकेशन मधले काय आहेत हा पार्ट पण आपण थोडा बघूयात. की बॅरियर्स कम्युनिकेशन मधले कुठले आहेत बघा. तर किंवा बेसिक मोड्स कम्युनिकेशन बघण्या म्हणजे बॅरियर्स बघण्या अगोदर आपण काय करूयात की बेसिक मोड्स कम्युनिकेशन मधले कुठले आहेत. की कम्युनिकेशन चॅनल्स तर आपण बघितले की वेगवेगळे चॅनल्स आपण वापरून मेसेज पाठवत असतो. तर बेसिक मोड कुठले कुठले असतात किंवा कुठल्या कुठल्या माध्यमातून आपण कम्युनिकेट करत असतो. की नंबर 1 व्हर्बल कम्युनिकेशन, सेकंड वन नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशन अँड वी कॅन कॉल थर्ड वन ॲज अ रिटन कम्युनिकेशन. की कम्युनिकेशन करताना आपण व्हर्बल कम्युनिकेशन कशाला म्हणायचं की the communication which we make by using words, की शब्दांच्या माध्यमातून जे कम्युनिकेशन करतो आपण त्याला व्हर्बल कम्युनिकेशन म्हणायचं. नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशन कॉन्स्टिट्यूट्स द बॉडी लँग्वेज. नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशन मध्ये बॉडी लँग्वेजचा पार्ट येत असतो आणि रिटन कम्युनिकेशन. सो दीज मोड्स बेसिकली आर युज्ड फॉर मेकिंग अवर कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन करण्यासाठी आपण हे मोड्स आपण वापरत असतो. ओके, त्यानंतर इफेक्टिव्ह कम्युनिकेशन जर करायचं असेल तर काही प्रिन्सिपल्स आपण लक्षात घेतली पाहिजेत. की आपल्याला जर योग्य, मी बघितलं आपण सांगितलं की प्रोसेस सांगितली आपण, त्यानंतर आपण बघितलं की चॅनल्स कुठले कुठले वापरले जातात, कुठल्या कुठल्या माध्यमातून आपण कम्युनिकेशन करत असतो. की व्हर्बल कम्युनिकेशन आहे, नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशन आहे, त्यानंतर कुठला पार्ट आहे तो रिटन कम्युनिकेशन. पण जर आपलं कम्युनिकेशन आपल्याला इफेक्टिव्ह करायचं असेल सो देर आर सम प्रिन्सिपल्स that we have to follow if we want to make our communication effective. Number 1 काय बघा, being clear about thoughts and ideas. की आपण आपल्या आयडियाज मध्ये अतिशय क्लिअर असलं पाहिजे. की when you speak to the others, when you use apt language for expressing your ideas, your communication ultimately becomes very much clear. Choice of appropriate language, की नुसतं आपले विचार क्लिअर असून चालणार नाही, आपल्या कल्पना क्लिअर असून चालणार नाही. आपल्या विचारांना, आपल्या कल्पनांना अनुसरून आपल्याला योग्य भाषेचा पण वापर करावा लागेल. तर आपल्याला माहिती आहे की शब्द एकाच प्रकारचे जरी शब्द असले, समानार्थी जरी शब्द असले तरी त्या समानार्थी शब्दांचं सुद्धा कॉन्टेक्स्च्युअली वेगवेगळं मिनिंग असतं. म्हणजे आपण लता मंगेशकरांचा गळा अतिशय चांगला आहे असं म्हणू शकतो. ओके, पण गळा ह्या शब्दाला समानार्थी शब्द नरड हा पण होऊ शकतो. म्हणून आपण तो वापरू शकतो का तिथं की लता मंगेशकरांचा आवाज चांगला आहे असं म्हणण्यासाठी लता मंगेशकरांचा गळा चांगला आहे असं म्हणू शकतो. पण गळा या शब्दाला समानार्थी शब्द नरड हा पण होऊ शकतो, मान हा पण होऊ शकतो, पण आपण तिथं वापरता येत नाही. सो प्रॉपर वर्ड्स, appropriate language must be chosen. ओके, while communicating. जर आपल्याला आपलं कम्युनिकेशन इफेक्टिव्ह बनवायचं असेल तर योग्य शब्दांची निवड आपल्याला करावी लागेल. द वर्ड्स शुड मॅच युअर थॉट्स. ओके, द वर्ड्स शुड बी सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट. इफ यू आर मेकिंग युअर कम्युनिकेशन इन अ फॉर्मल सेटअप
you have to use formal language. If you are communicating in an informal setup, you can use informal words. So if you want to make your communication effective, you must be clear in thoughts and ideas, and while expressing your thoughts and ideas, you must be able to choose appropriate language, appropriate words, which must suits your thoughts and ideas. Okay, while making communication, third one, you have to pay proper attention. की तुम्ही प्रॉपर अटेन्शन दिलं पाहिजे, की प्रेझेंटेशन असेल त्यात पण दिलं पाहिजे, आणि तुम्ही इतरांचं प्रेझेंटेशन ऐकत असाल तर तिथं पण तुमचं प्रॉपर अटेन्शन पाहिजे. मेंटेनिंग कन्सिस्टन्सी, तुम्हाला काय करता आलं पाहिजे, आपल्या लँग्वेज मधली सातत्य आपल्याला कम्युनिकेशन मध्ये राखता आलं पाहिजे. आता तुम्ही बघा की आपलं हे प्रेझेंटेशन सुरू होतं, की जर त्यात सातत्य असतं तर ते अतिशय चांगल्या प्रकारे तुमच्यापर्यंत पोहोचलं असतं. बिकॉज ऑफ इनकन्सिस्टन्सी, because of disturbances, the communication chain has been broken. की प्रॉपर कन्सिस्टन्सी नसल्यामुळं प्रॉपर कनेक्टिव्हिटी राहिली नाही, आणि प्रॉपर कनेक्टिव्हिटी राहिली नसल्यामुळं कम्युनिकेशनची चेन ब्रेक झाली. सो इफेक्टिव्ह कम्युनिकेशनचं लेक्चर देत असताना तेच इनइफेक्टिव्ह होण्याचा धोका इथं निर्माण झाला. का निर्माण झाला? बिकॉज ऑफ इनकन्सिस्टन्सी. बिकॉज ऑफ इनकन्सिस्टन्सी. So when you want to make your communication effective, the consistency is the aspect which must be maintained. की consistency हा पार्ट आपल्याला मेंटेन करावा लागतो. Consistency of message, consistency of language, consistency of proper usage of words, consistency of using proper grammar, everywhere. Okay, you have to be consistent. की consistent असावं लागतं इफेक्टिव्ह कम्युनिकेशन मध्ये. Adequacy, योग्य शब्द, योग्य टाइम स्पॅन मेंटेन करावा लागतो. प्रॉपर शेड्यूल मेंटेन करावं लागतं, आणि योग्य चॅनलची निवड करावी लागते, आणि फीडबॅक योग्य पद्धतीने घ्यावा लागतो. म्हणजे आपलं कम्युनिकेशन जर आपल्याला इफेक्टिव्ह करायचं असेल तर आपले विचार आणि आयडियाज क्लिअर पाहिजेत, स्पष्टता त्यात पाहिजे. आपल्या आयडियाज आणि आपले विचार मांडताना त्यात योग्य पद्धतीच्या लँग्वेजची आपण निवड केली पाहिजे. प्रॉपर अटेन्शन आपण बोलत असताना पण दिलं पाहिजे, त्याचबरोबर ऐकत असताना पण दिलं पाहिजे. कम्युनिकेशन चालू असताना त्यामध्ये प्रॉपर कन्सिस्टन्सी आपण मेंटेन केली पाहिजे. ऍडिक्वसी, म्हणजे योग्य पद्धतीनं शब्द योग्य असले पाहिजे, टाइम योग्य असला पाहिजे, बॉडी लँग्वेज आपली योग्य असली पाहिजे. एव्हरीवेअर देअर शुड बी ऍडिक्वसी. ऍडिक्वसी इन वर्ड्स, ऍडिक्वसी in time span, adequacy in body language, using gestures, there everywhere you need an adequacy. की प्रत्येक ठिकाणी आपल्याला योग्य पद्धतीचा वापर करावा लागतो. प्रॉपर शेड्यूल मस्ट बी मेंटेन्ड, अँड प्रॉपर चॅनल मस्ट बी युज्ड फॉर ट्रान्समिटिंग युअर मेसेज. अँड आफ्टर ट्रान्समिटिंग युअर मेसेज यू नीड टू टेक फीडबॅक इन ऑर्डर टू अंडरस्टँड व्हॉट एक्झॅक्टली द लिसनर्स अंडरस्टूड. लिस्नर काय समजलेले आहेत हे पण आपण समजून घेतलं पाहिजे. ओके, त्यानंतर पुढे काय म्हटलंय बघा, की बिंग ओपन फॉर कन्सल्टेशन. अँड वेन यू कम्युनिकेट यू मस्ट बी ओपन इन युअर थॉट्स ॲज वेल ॲज यू मस्ट बी ओपन इफ द लिस्नर वॉन्ट्स टू कन्सल्ट समथिंग विथ यू. ओके, कीपिंग थिंग्स फ्लेक्झिबल, की फ्लेक्झिबिलिटी पण आपल्या कम्युनिकेशन मध्ये असली पाहिजे. बिंग इकॉनॉमिक, इकॉनॉमिक म्हणजे पैशाशी संबंधित नाही, तर की अगदी थोड्या भाषेमध्ये थोड्या काळात आपण जास्तीत जास्त मिनिंग कसा लोकांपर्यंत पोहोचेल याचा विचार केला पाहिजे. बिंग इकॉनॉमिक. इंटिग्रेटिंग कंटेंट, आपला जो कंटेंट आहे, आपला जो आशय आहे तो इंटिग्रेट करता आला पाहिजे. अँड युजिंग प्रॉपर मीडियम, आणि आपल्याला काय करावं लागेल, प्रॉपर मीडियमचा पण वापर करावा लागेल. ओके, आवाज येतोय का माझा? हॅलो, येतोय सर, येतोय. हॅलो स्टुडंट. आणि आपल्याला प्रॉपर मीडियम पण काय करावं लागेल, मेंटेन करावं लागेल. बाय युझिंग दिस प्रिन्सिपल्स वी कॅन मेक अवर कम्युनिकेशन इफेक्टिव्ह. ओके, तर हा पार्ट इथं आहे की आपण या सगळ्यांचा वापर करून आपलं कम्युनिकेशन करू शकतो, इफेक्टिव्ह करू शकतो. ओके सर, okay, here I would like actually to stop because of some barriers. तर बॅरियर्स मुळे पण आपण थोडंसं थांबूयात, आणि काही प्रश्न असतील तर आपण प्रश्न घेऊयात. ओके, आय एम व्हेरी मच सॉरी फॉर these disturbances from my side. Actually
if these disturbances do not occur, there might be a consistency I could maintain. But because of these technical barriers, I could do nothing. I'm sorry for that. And now, if you have some questions, you can ask me. Actually, I have to deal with the aspects of body language. These are very important, but because of time constraint and what you call the aspects related to all other things, and considering your mentality, I must actually think I must stop. Okay. If there are some questions or queries from student side, they can ask. Thank you, ma'am. Over to you, ma'am. ओके सर. स्टुडंट्सला काय आहेत का? काय क्वेश्चन्स विचारायचे विद्यार्थ्यांना? ओके सर. ओके. Thank you so much, sir, for your scholarly lecture. Hello. Ma'am, I am listening, ma'am. You are very much audible. अनिकेत चव्हाण काय क्वेश्चन विचारायचं का? अनिकेत, स्टुडंट्सला काय क्वेश्चन विचारायचे का? नसेल तर हे करा, तुम्ही माइक ऑफ करा. I have a question. Hello. Hello. Somebody wants to say, ma'am. Yeah. Let him say. But I removed him from the meeting. Okay, ma'am. Okay. Hello, is there anybody to ask questions to the sir? Hello. Okay, sir. Okay. Thank you so much, sir, for your scholarly lecture. But there are some disturbances due to poor connectivity. Dr. Karande, sir, has elaborated the 4 basic skills stated by Dale Carnegie. And he has discussed the important parameters that make the communication process effective. He has also explained the process of communication with encoding and decoding message in a very lucid and simple language. Then his discussion has also talked, in his discussion has also talked about the principles of effective communication as well as the barriers of communication. And his lecture that is it means in his lecture that is he has clearly pointed out that how much communication skills play a significant role to develop our personality. Thank you so much, sir, for this scholarly lecture. But there are some disturbances due to poor connectivity. It's no matter, sir. Now I request Principal Dr. P.H. Kadam, sir, for his presidential remark. Hello, sir. Hello, ma'am. How? Am I audible? Yes, sir. Okay. Good afternoon, all. Today, Department of English has organized one co-curricular activity under Lead College scheme, which sponsored by Shivaji University, Kolhapur. And Mudhoji College is an host of cluster included 8 colleges. In this pandemic situation, online mode is the only way to conduct such activities. Department of English is one of the leading department in our college that engaging student-oriented activities continuously. And today's topic is an important, which is communication in English. Basically, communication is an important aspect of human beings.
and mother tongue is the main source of communication. But proper communication is an art. In this globalization, we know that communication in English is important, and English is the leading language all over world. So it is called window of the world. Our student is basically rural based students, and definitely rural students have more potential to take efforts, but they have less confidence to express their views. And definitely it is an important dimension of personality development, that how to communicate. And in daily practices, etiquettes are significant, and definitely in this regard, today's lecture would be helpful and enlighten our students. So I congratulate to our today's resource person, Dr. Sanjay Karande sir, Head of the Department of English, BP Salunke Commerce College, Barsi, who delivered this effective presentation. I also appreciate Team Department of English for organizing such an activity. Thank you very much. Over to organizer. Thank you, sir. Thank you for your presidential remark and the appreciation for the department. Thank you so much, sir. Now I request Advocate Professor Advocate Shinde sir to express a vote of thanks. Thank you, ma'am. Good afternoon, all of you. Respected, distinguished guest of the day, Honorable Dr. Karande sir, Head Department of English, BP Salunke Commerce College, Barshi. Respected Chairperson and our Principal, Dr. P.H. Kadam sir, Madhoji College, Paltan. Dr. Naik Nimbalkar ma'am, Coordinator, Lead College Scheme. Our respected Head of the Department, Dr. Mane ma'am, Honorable staff members, and my dear students. I deem it a great honor to propose the vote of thanks to all who have helped us in making this guest lecture such as a resounding success. Today, my words are not enough to express the gratitude. First of all, I would like to propose hearty vote of thanks to our chief guest and resource person, Dr. Sanjay Karande sir, for gracing today's lecture. I would like to give big thank to him for making excellent presentation and making this lecture interesting and meaningful. I would like to inform you that he is one of the galaxies of my friends. In a true sense, he is my friend, guide, and philosopher. Thank you, sir, for your interesting and thought-provoking address on importance of effective communication skill in English. Then I would like thank you. I must be thankful to all. I would like to express our profound gratitude to our principal, Dr. P.H. Kadam sir, for his support and all words of wisdom that radiated a source of energy within us. Then I would like to give special thanks to Dr. Mrs. Naik Nimbalkar ma'am for her support and guidance for this activity. I would like to thank our head of the department, Dr. S.A. Mane ma'am, for her moral support and guidance. I am happy to express vote of thanks to
our staff members and IQSC coordinator, Dr. Dixit sir, Dr. S.C. Jacob ma'am, Sek ma'am, Dr. Sek sir, and Hamad sir, who have made this workshop a ground success. Finally, the wonderful students who have taken up for your cooperation. Once again, I thank all for your cordial cooperation. At last, I have remembered two lines of one of the British American poet, Robert Frost, "Woods are lovely, dark and deep, but I have promised my price, my story." Thank you, sir. Thank you. Now I declare that is the program is over. Thank you, all of you. Thank you, ma'am. Thank you.